हेलो, मो ना जॉन। सही भयंकर राति को मु केबे भूली पारिबिनी। सही राति मो लाइफ बर्बाद कर देछि। सही शैतान को मु केबे भूली पारिबिनी। सही राति रे गोटिए शैतान मो पुओ को नहीं गला। मु जानी नथिली से जिनस कौन थिला, किंतु इंटरनेट रे बहुत सर्च करिबा परे जानिबा को पाइली ताहा थिला गोटिए वेंडिगो। मु मो वाइफ आउ मोर 4 वर्षर पुओ आमे 3 जण गोटिए जंगल रे कैंपिंग ट्रिप रे जाइथिलु। मु आम प्रोटेक्शन पाई गोटिए हंटिंग नाइफ आउ गोटिए शॉर्ट गन नहीं जाइथिली। आमे जंगल को जिबा समय रे गोटिए फॉरेस्ट ऑफिसर मिलिले। सही फॉरेस्ट ऑफिसर जनक बहुत चिंतित थिले। तांको देखिकी लागुथिला जेमिति से डर रे अछंती। सही ऑफिसर जनक मते कहिले जंगल रे टिके संभाली के रहिबो। से आम सहित किछि बाट जंगल भितर को आसिले आमको छाड़िबा पई। आमे सही जंगल भितर को जिबा परे किछि अन्य लोके सेमाने भी मध्य आम परी कैंपेन को आसीथिले। सेमाने कहिले किछि दिन हेबो एही जंगल रे किछि भयंकर आवाज सुनिबा को मिलुछि। आउ किछि लोके गोटी अद्भुत जंतु को देखिबार कथा कहिसंती। सेमाने कहिले सही जंतुटी कौनसी मनुष्यर भी आवाज बाहर करि परिबो। एही सब कथा को मु सीरियसली नेलिनी। भाबिली एमाने आमको डराई आमर मजा नौछंती। किछि समय परे आमको आमर कैंप लगेबा पई परफेक्ट जागा मिलिगला। आमे आमर टेंट लगाई देलु आउ पाखरे मध्य निया जलाई देलु। मो वाइफ कहिला चालो जिबा जंगल भितर को देखिबा कौन सबू अछि। मु ता कथारे राजी होई गली। एमिति रे भी जंगल रे बुलिबा को मते बहुत भलो लागे। एबे आमे आम कैंप रु जंगल रे बहुत भितर को पळे आस्थलु। दूररु आमको किछि देखा गला। ताहा कौन जानिबा पई जेबे टिके आगो को गलु आ देखिलु माटी रे कोनसी जिनिसर घोसारी होइतबार चिन्ह अछि। सही जागा रे रक्तर दाग मध्य थिला। एमिति लागुथिला कौनसी हरिण कि हरिण परी कौनसी पशु को कहीं घोसारी घोसारी नहीं जाइछि। से जहाँ भी हो बहुत शक्तिशाली और डेंजरस थिला। ताहा देखी आमे बहुत डरी गलु आउ निज कैंप को पळाई आसिलु। प्रथमे कैंप को आसी कैंप बाहर निया लगाई देलु। तापरे कैंप भीतर को चली आसिलु। मो वाइफ मो पुओ को खुआई सुआई पकाइला। आमे भी मध्य बहुत टायर्ड हो जाइथिलु। डिनर सारी आमे मध्य सोई पइलु। आमको सोईबार किछि घंटा होइथिबो। ठीक सही समय रे मोर किछि हल्का हल्का शब्द रे निद भांगी गला। सही शब्दटी थिला जेमिति कही छोट छुआ कांदुछि। मु जेबे उठिली टेंट बाहर मते कहारी छाई देखा गला। सही छाईर मुंड कौनसी हरिण परी थिला आउ ता मुंडरे 2टी सिंग थिला। मु जेबे ठीक से ध्यान दे देखिली से कौनसी हरिण नथिला, कारण से तार 2 गोड़े छिड़ा होइथिला। ता हाथ आ गोड़ बहुत पतला आउ लंबा लंबा थिला। मु मोर शॉर्ट गन बाहर करी टेंट बाहर को चली गली। आउ किछि चिंताधारा न करी 2 राउंड फायरिंग करदेली। से मो ठारू 20 फीट दूर रे छिड़ा होइथिला, किंतु गुली बाजिबा परे भी से ता जागारू टिके भी हलिलानी। से सेठी छिड़ा होई मो आखिरे देखुथिला। ता मुहरे रक्त लागिथिला। मु डर रे पूरा थरु थाए।
ମୁଁ ଏତେ ଡରି ଯାଇଥିଲି ଯେ ମୁଁ ମୋ ଜାଗାରୁ ହଲି ପାରୁନଥିଲି। ମୁଁ ଏହି କଥା ଭାବୁଥିଲି, ଯଦି ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ ତାହେଲେ ମୋର ଆଜି ମରିବା ଫାଇନାଲ। ଗୁଳି ଚାଲିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ମୋ ୱାଇଫ୍ ବି ଉଠି ଯାଇଥିଲା ଆଉ ଚିଲେଇ ଚିଲେଇ ଟେଣ୍ଟ ବାହାରକୁ ଆସିଲା। ଟେଣ୍ଟ ବାହାରେ ଜଳୁଥିବା ନିଆଁରୁ ଗୋଟେ କାଠ ମୁଣ୍ଡା ଆଣି ସେହି ଜନ୍ତୁଟି ଉପରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା ଆଉ ସେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ସେ ତାର 4ଟି ହାତ ଗୋଡ଼ ଦ୍ୱାରା ଦୌଡ଼ୁଥିଲା। ମୋ ୱାଇଫ୍ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମୋତେ ପଚାରିଲା, ଆମ ପୁଅ କାହିଁ? ଆମ ପୁଅ ଟେଣ୍ଟରେ ନଥିଲା, ସେ ଗାୟବ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆମେ ତାକୁ ବହୁତ ଖୋଜିଲୁ କିନ୍ତୁ ସେ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନଥିଲା। ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ସକାଳ ହେବା ପରେ ଆମେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜରଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଲୁ। ସେମାନେ ଛୁଆକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ 2ଟି ସର୍ଚ୍ଚ ଟିମ୍ ବନେଇଲେ। ମୋ ୱାଇଫ୍ର କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବହୁତ ଖରାପ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା। 2 ଜଣ ଫରେଷ୍ଟ ଅଫିସର ନିଜ ଭିତରେ କଥା ହେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ କଥା ତ ମୁଁ ଠିକ୍ ସେ ଶୁଣିନି, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ସେ କହିଲେ ଏବେ ଏହି ଶୈତାନ ଓପେନ୍ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବୁଲିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ସେମାନେ ଚାହୁଁନଥିଲେ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ସେହି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯାଉ ବୋଲି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଆମକୁ ତାଙ୍କ କେବିନରେ ରହିବାକୁ ଦେଲେ। ପୁରାପୁରି 3 ଦିନ ଜଙ୍ଗଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଚାଲିଲା। 4ର୍ଥ ଦିନ 2 ଜଣ ରେଞ୍ଜର କେବିନ ଭିତରକୁ ଆସିଲେ ଆଉ କହିଲେ ଛୁଆର କୌଣସି ଅତାପତ୍ତା ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ମୋ ୱାଇଫ୍ ଜୋର ଜୋର ସେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେମାନେ 2 ଜଣ ବହୁତ ଡରିଥିବାର ଲାଗୁଥିଲେ। ମୁଁ ଯେବେ କେବିନ ବାହାରକୁ ଗଲି, ଦେଖିଲି ବାହାରେ ଆହୁରି କେତେ ଜଣ ରେଞ୍ଜର ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବି ବହୁତ ଡରିଥିବାର ଲାଗୁଥିଲେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଚୋଟ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥିଲା। 2 ଜଣଙ୍କ ରେଞ୍ଜରଙ୍କ ଦେହରୁ ରକ୍ତ ବି ବାହାରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆମକୁ କିଛି ବି କହିଲେନି ତାଙ୍କୁ ଚୋଟ କେମିତି ଲାଗିଛି ଆଉ ସେମାନେ ଏତେ କାହିଁ ଡରିଛନ୍ତି। ମୋର ବି ସେସବୁ କଥାରେ କୌଣସି ମତଲବ ନଥିଲା। ମୋର ତ ସବୁକିଛି ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ସବୁକିଛି ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ମୋ ପୁଅ ଏବେ ମୋ ସାଥିରେ ନଥିଲା। ହାଏ, ମୁଁ ଡ୍ୟାନିଏଲ। ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯିବା ତ ବନ୍ଦ କରିପାରିବି ନାହିଁ, କାରଣ ବାହାରକୁ ଯିବା ମୋର ମଜବୁରି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଯେବେ ବି ବାହାରକୁ ଯାଉଛି ସାଙ୍ଗରେ ହତିଆର ନେଇକି ଯାଉଛି, କାରଣ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ମୋ ସାଥିରେ ଯାହା ସବୁ ଘଟିଛି ତାହା ସବୁ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା। ଏହା 2 ସପ୍ତାହ ଆଗର କଥା। ରାତିର ସମୟ ଥିଲା। ରାତିରେ ସମୟ ହୋଇଥାଏ 3ଟା। ମୁଁ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ସୁପରଭାଇଜରର କାମ କରେ। ଆମ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିର ଠିକ୍ ପଛପଟେ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି। ମୁଁ ମୋ ଅଫିସରେ ବସି ସିକ୍ୟୁରିଟି କ୍ୟାମେରାରେ ଚେକ୍ କରୁଥିଲି। ମୋ ରେଡ଼ିଓ ଫୋନ୍ରେ ଗୋଟିଏ କଲ୍ ଆସିଲା କି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବାହାରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଅଦ୍ଭୁତ ପଶୁକୁ ବୁଲିବାର ଦେଖାଯାଇଛି। ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଆଗରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ୱିଣ୍ଡିଗୋ ଆଉ ସ୍କିନ୍ ୱୋକର ଭଳି ଜିନିଷ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେନି। ମୁଁ ସେହି ସାଇଟ୍ କ୍ୟାମେରା ଉପରେ ଯେବେ ଫୋକସ୍ କଲି, ମୋତେ ସେ ଜିନିଷ ଦେଖାଗଲା। ସତ କହୁଛି, ଏହିପରି ପଶୁ ମୋ ଜୀବନରେ କେବେ ମୁଁ ଦେଖିନଥିଲି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଡରି ନଥିଲି, କାରଣ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲର କୌଣସି ପଶୁ ହୋଇଥିବ। କିନ୍ତୁ ଯେବେ ବାହାରେ ମୁଁ ସେହି ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲି, ସେ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଖରାପ ଗନ୍ଧ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ବହୁତ ଖରାପ, ଯେମିତି ମାଂସ ସଢ଼ି ଯାଇଛି। ସେହି ଗନ୍ଧକୁ ଶୁଙ୍ଘିବା ପରେ ମୋ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଡର ପଶିଗଲା, କାରଣ ଏହି ଗନ୍ଧ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆଉ ଥରେ ଶୁଙ୍ଘିବାକୁ ପାଇଥିଲି। ସେ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରକାରର ପଶୁ ଥିଲା, ଯାହାର ମୁଣ୍ଡ କୌଣସି ଛେଳି ଭଳିଆ ଥିଲା
ଆଉ ତା ମୁଣ୍ଡରେ 2ଟି ଶିଙ୍ଗ ଥିଲା। ମୁଁ ତାର ଗୋଟିଏ ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲି। ବାହାରେ ଚେକ୍ କରିବା ବେଳେ ମୋ ସାଥିରେ ଆଉ 2 ଜଣ ସାଥୀ ଥିଲେ। ଆମେ ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ରେ ତାକୁ ଖୋଜୁଥିଲୁ। ସେ ଆମକୁ ଦୂରରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବାର ଦେଖାଗଲା। ସେ କୌଣସି ପଶୁ ନଥିଲା। ଦେଖିବା ପାଇଁ ତା ବଡି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ମଣିଷ ପରି ଥିଲା। ତାହା ସ୍କିନ୍ ଏପରି ଥିଲା ଯେମିତି ସେ କୌଣସି ପଶୁର ଚର୍ମକୁ ତା ଦେହରେ ଢାଙ୍କିଛି। ମୋ ସାଥୀ ତାକୁ ଆବାଜ ଦେଲା, ଆଉ ସେ ଆମ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ଗୋଟିଏ ବିକଟାଳ ଆବାଜ କଲା, ଆଉ ତାର 2 ଗୋଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲା। ସେ କମ୍ ସେ କମ୍ 10 ଫିଟ୍ ଲମ୍ବା ଥିଲା। ତାହାର ସେହି ଆବାଜ ଶୁଣି ଆମ ହାଲତ ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ସେ ଯାହା କିଛି ବି ଥିଲା, ଆମେ ତାର ସାମ୍ନା କରିପାରିନଥାନ୍ତୁ। ଆମେ 3 ଜଣ ସେଇଠୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇ ଆସିଲୁ। ସେ ଆମ ପିଛା ତ କଲାନି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେବେ ମୁଁ ମୋ ଘରକୁ ଯାଉଛି, ମୋ ମନ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଡର ରହୁଛି, ଯେମିତି ସେ ମୋ ପିଛା କରୁଛି। ଏହା ସବୁ 2 ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ଦିନଠାରୁ ମୋ ଡର ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଗଲାବେଳେ ଜଙ୍ଗଲରେ କେତେଥର ମୋତେ ଛେଳି ପରି ଚେହେରା ଦେଖାଯାଏ, ଯେମିତି କେହି ଲୁଚି ଲୁଚି ମୋତେ ଦେଖୁଛି। ପ୍ରତିଥର ଯେବେ ମୋତେ ଲାଗେ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖୁଛି ବୋଲି, ମୋତେ ସେହି ଗନ୍ଧ ଆସେ। ମୁଁ ମ୍ୟାରିଡ୍, ଆଉ ମୋର ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଝିଅ ଅଛି। କାଲି ରାତିରେ ଘରକୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ମୋତେ ସେହି ଗନ୍ଧ ଆସିଲା। ଏମିତି ଲାଗିଲା ସେହି ଶୈତାନ ମୋ ପିଛା କରୁଛି। ମୁଁ ମୋ ୱାଇଫ୍କୁ କିଛି ବି କହିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ମୋତେ ପଚାରିଲା, ତମର କ'ଣ ହୋଇଛି? ଏତେ ଡରୁଛ କ'ଣ ପାଇଁ? ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ କିଛି ବି କହିଲିନି। ରାତିରେ ଶୋଇବା ବେଳେ ମୋତେ ସେହି ଖରାପ ଗନ୍ଧ ହେଲା। ମୁଁ ଦୌଡ଼ି ମୋ ଝିଅ ରୁମ୍କୁ ଗଲି। ମୋ ଝିଅ ଆରାମସେ ଶୋଇଥିଲା। ଯେବେ ମୁଁ ତା ରୁମ୍ ଝରକାରୁ ବାହାରକୁ ଚାହିଁଲି, ସେହି ଶୈତାନ ତଳେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ମୋତେ ଦେଖିକି ପଳେଇଲା। ସେବେଠୁ ମୋ ଘର ଛାତ ଉପରୁ ଅଜିବ ଅଜିବ ଆୱାଜ ଆସୁଛି, ଯେମିତି ମୋ ଛାତ ଉପରେ କେହି ଚାଲୁଛି। ମୁଁ ଆଉ ସହିପାରିବିନି। ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ମୋ ପାଇଁ ସବୁକିଛି। ଏବେ ମୁଁ ଡିସାଇଡ୍ କରିନେଇଛି, ମୁଁ ମୋ ଗନ୍ରେ ତାକୁ ସୁଟ୍ କରିବି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ମାରିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ଏଥିରେ ବହୁତ ରିସ୍କ ଅଛି। ଯଦି ମୁଁ ବଞ୍ଚିଲି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଅପଡେଟ୍ ଦେବି। ମୋ ନାଁ ପ୍ରଶାନ୍ତ। ଘଟଣାଟି ହେଉଛି ଆଜିଠୁ ବହୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବର କଥା। ସେତେବେଳେ କାହାରି ପାଖରେ ଫୋନ୍ ଥାଏ ନା ଲୋକେ ବେଶୀ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରେ ବୁଲନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାଟି ମୋ ମନ ଭିତରେ ଏପରି ଏକ ଛାପ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଇଛି, ଯାହାକୁ କେବେ ବି ମୁଁ ଭୁଲି ପାରୁନି। ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ କେବେ ବି ଭୁଲି ପାରିବିନି। କଥାଟି ହେଉଛି, ମୁଁ ମୋ ଗାଁକୁ ମୋ ପରିବାର ପାଖକୁ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଯାଉଥିଲି। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲି। ମୋ ଗାଁରେ ମୋ ମା ବାପା, ଜେଜ ଜେଜେମା ଆଉ କକା ଖୁଡ଼ି ରୁହନ୍ତି। 2 ବର୍ଷ ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିବି, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଗୋଡ଼ ମାଟିରେ ଲାଗୁନଥାଏ। ମୁଁ ମୋ ଗାଁଠୁ ଦୂରରେ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି। ଗାଁକୁ ଯିବାର ଲାଷ୍ଟ ବସ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା 4ଟା ବେଳେ ଥିଲା, ଯିଏକି ମୋତେ ରାତି 10ଟା ଭିତରେ ମୋ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବ। ମୁଁ ମୋ କ୍ଲାସ୍ ସାରି ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲି। ଏବେ ସମୟ 2:02 ବାଜିଥିଲା। ମୋ ପାଖରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସମୟ ଥିଲା। ଠିକ୍ 3:30 ବେଳେ ମୁଁ ବାହାରି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି, ଯେଉଁଠି ମୋ ଗାଁକୁ ଯିବାର ବସ୍ ଆଗରୁ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଟିକେଟ୍ କରି ଯାଇ ବସ୍ରେ ବସିଗଲି। ମୁଁ 4 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଇଥିଲି କି ମୁଁ ଆଜି ଘରକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି। ବସ୍ ତାର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ବାହାରିଗଲା। ସମୟ ଶୀତ ଦିନର ଥିବାରୁ ବସ୍ରେ ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ଥିଲା। ପ୍ରାୟ ବସ୍ 2-2.5 ଘଣ୍ଟା ଚାଲିବା ପରେ ଶୀତର ଅସର ରାସ୍ତାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରବଳ କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ବସ୍ ସ୍ଲୋ ଚାଲୁଥାଏ। ରାସ୍ତା ପୁରାପୁରି ସୁନସାନ୍ ଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ସମୟରେ
ରାତି 10ଟା ପରି ଲାଗୁଥାଏ। ଏବେ ବି ମୋର ରାସ୍ତା ଆହୁରି ଲମ୍ବା ଥିଲା। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ନିଜ ନିଜ ଷ୍ଟପ୍ରେ ଓହ୍ଲେଇ ଯାଉଥାନ୍ତି। ଏବେ ବସ୍ ମୋ ଗାଁ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ମାତ୍ର 10 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିଲା। ସମୟ ହୋଇଥିଲା ରାତି 10:45। ଅତିରିକ୍ତ କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ବସ୍ ଲେଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବସ୍ ଭିତରେ 2-3 ଜଣ ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ଥିଲେ। କିଛି ବାଟ ବସ୍ ଆଗକୁ ଗଡ଼ିବା ପରେ ହଠାତ୍ ବସ୍ ଝଟକା ଦେବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଟିକେ ବାଟ ଗଲା ପରେ ବସ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଯେବେ ଡ୍ରାଇଭର ବସ୍କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା, ବସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବାର ନାଁ ହିଁ ନେଲାନି। ଏହାପରେ କଣ୍ଡକ୍ଟର ବସ୍ରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଚେକ୍ କରିବା ପରେ କହିଲା ବସ୍ ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଇଞ୍ଜିନ୍ରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇଯାଇଛି। କଣ୍ଡକ୍ଟର ମୁହଁରୁ ଏହି କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ମୁଁ ପୁରା ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲି। ମୁଁ ଏବେ ଘରକୁ କେମିତି ଯିବି? ଏବେ ବି ମୋ ଗାଁ ଏଠାରୁ 4 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିଲା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ବସ୍ରେ ଥିବା ଲୋକେ ବସ୍ରୁ ଓହ୍ଲେଇଲେ। ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ବସ୍ରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଗଲି। ଯେବେ ବସ୍ରୁ ଓହ୍ଲେଇ ମୁଁ ମୋ ଘଣ୍ଟାକୁ ଚାହିଁଲି, ସମୟ ହୋଇଥିଲା ରାତି 11ଟା। ଚାଲି ଚାଲି ଘରକୁ ଯିବା ବଦଳରେ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ କୌଣସି ଚାରା ନଥିଲା। ରାତି ଅଧିକା ହୋଇଯାଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତା ପୁରାପୁରି ସୁନସାନ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଦୂର ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ରାସ୍ତାରେ ମୋ ଛଡ଼ା ମଣିଷ ତ ଛାଡ଼, ଗୋଟିଏ ପଶୁ ବି ଦେଖାଯାଉନଥିଲେ। ଅନ୍ଧାର ଯୋଗୁଁ ମୋତେ ରାସ୍ତା ଠିକ୍ଠାକ୍ ଦେଖାଯାଉନଥିଲା। ଯାହା ବି ହେଉ, ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଥାଏ। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ହଠାତ୍ କେହି ମୋ କାନ୍ଧ ଉପରେ ହାତ ରଖିଦେଲା। ମୁଁ ଚମକି ଉଠି ପଛକୁ ବୁଲି ଚାହିଁଲି ଆଉ ଦେଖିଲି ଜଣେ ଲୋକ ମୋ ପଛରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ହୋଇଛି? ମୋର ପଚାରିବା ପରେ ଲୋକଟି କହିଲା, ତମେ ନୀଳଗିରି ଗାଁକୁ ଯାଉଛ? ମୁଁ କହିଲି ହଁ। ସେ ଲୋକଟି କହିଲା, ମୁଁ ବି ଯାଉଛି, ଚାଲ ସାଙ୍ଗ ହୋଇଯିବା। ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ମୋର ଚିନ୍ତା ଟିକେ କମିଲା। ଆମେ 2 ଜଣ ସାଥିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲୁ। ଚାଲୁ ଚାଲୁ ମୁଁ ସେହି ଲୋକଟିକୁ ପଚାରିଲି, ଗାଁରେ କେଉଁଠି ରୁହ? ସେ କହିଲା, ମୁଁ ଗାଁ ଭିତରେ ନୁହେଁ, ଗାଁ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ମଶାଣିଟି ଅଛି ମୁଁ ସେହି ମଶାଣିରେ ରୁହେ। ଲୋକଟିର ଏହିପରି କଥା ଶୁଣି ମୋତେ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା। ଜଣେ ମଣିଷ ମଶାଣିରେ କେମିତି ରହିପାରେ, କେମିତି ରହିପାରିବ? ମୁଁ ଭାବିଲି ବୋଧହୁଏ ଏହି ଲୋକଟି କୌଣସି ତାନ୍ତ୍ରିକ ହୋଇଥିବ। ଏହା ଭାବି ଭାବି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଲି। ମୁଁ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲି। ସେହି ଲୋକଟି ଅଜବ ପ୍ରକାରର ଚାଲୁଥିଲା, ଯେମିତି ସେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟା। ଚାଲୁ ଚାଲୁ ସେହି ଲୋକଟି ହଠାତ୍ ରହିଗଲା। ମୁଁ ଯେବେ ତାକୁ ରହିବାର କାରଣ ପଚାରିଲି, ସେ କହିଲା, ମୋ ମଶାଣି ଆସିଗଲା, ଏବେ ତମେ ଆଗକୁ ଏକା ଯାଅ। ଏହା କହି ସେହି ଲୋକଟି ମଶାଣି ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ କରି ଘର ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୁଁ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା ପରେ ମୋର କ'ଣ ହେଲା କେଜାଣି, ମୁଁ ପଛକୁ ବୁଲି ଚାହିଁଦେଲି ଆଉ ତାପରେ ଯାହା ଦେଖିଲି, ମୋ ହୋସ୍ ଉଡ଼ିଗଲା। ପଛରେ କେହି ବି ନଥିଲେ। ଏତେ ଶୀଘ୍ର ସେହି ଲୋକଟି କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରେ? ସେହି ଲୋକଟି ତ ଟିକେ ସମୟରେ କୁଆଡ଼େ ଗାୟବ ହୋଇଗଲା। ଯାହା ମୁଁ ଦେଖିଲି ତାହା ଜମା ବି ନର୍ମାଲ ନଥିଲା। ମୁଁ ଡରି ଡରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲି। କିଛି ବାଟ ଆଗକୁ ଗଲା ପରେ ମୋତେ ରାସ୍ତାରେ ଜଣେ ଲୋକ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବାର ଦେଖାଗଲା। ମୁଁ ଯେବେ ଚାଲି ଚାଲି ସେହି ଲୋକଟି ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଲି, ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେହି ଲୋକଟି ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ମୋ ବାପା ଥିଲେ। ସୁନସାନ ରାସ୍ତାରେ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ଆପଣ ଏତେ ରାତିରେ ଏଠାରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ତୋର ଆସିବା ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିବାରୁ ମୁଁ ତୋତେ ନେବାକୁ ଆସିଛି। ତାପରେ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ମୋ ସହ ଘଟିଥିବା କଥା ସବୁ କହିଲି। ବାପା କହିଲେ, ସେହି ଲୋକଟି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଭୂତ। ଆଜିଠୁ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟିଏ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେବେଠୁ ସେହି ଲୋକଟିର ଆତ୍ମା ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଘୁରୁ ବୁଲୁଛି। ବାପାଙ୍କଠୁ ଏହି କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ମୋ ଗୋଡ଼ ହାତ ଜୋର ଜୋରସେ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ମୋ ମନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲା, ମୁଁ ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଛି ବୋଲି ବାପା କେମିତି ଜାଣିଲେ? ଭାବିଲି ଘରେ ପହଞ୍ଚି ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରିବି। ଟିକେ ପରେ ଆମେ ଗାଁ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲୁ। ଗାଁ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ବାପା ମୋତେ କହିଲେ, ତୁ ଘରକୁ ଯା, ମୁଁ ଟିକେ ପରେ ଆସୁଛି। ଏହା କହି ବାପା ଆଉ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତାରେ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଘର ଆଡ଼କୁ ଆସିଲି। ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆମ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି ଆଉ ଘର ଭିତରୁ କାନ୍ଦିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଛି। ଏହା ଦେଖି ମୁଁ ଯେବେ ଦୌଡ଼ି ଘର ଭିତରକୁ ଗଲି, ଆଉ ମୋ ଆଖି ଯାହା ଦେଖିଲା, ମୋର ମୋ ଆଖି ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନଥାଏ। ମୁଁ ଦେଖିଲି
ଘର ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଶବ ସଜା ହୋଇ ରଖା ହୋଇଥିଲା। ସେହି ଶବଟି ଆଉ କାହାରି ନୁହେଁ, ମୋ ବାପାଙ୍କର ଥିଲା। ଘର ଲୋକଙ୍କଠୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବାପାଙ୍କ ଛାତିରେ ଜୋରଦାର ପେନ୍ ହେଲା, ଆଉ ହସ୍ପିଟାଲ ନବା ବାଟରେ ହାର୍ଟ ଆଟାକରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ରାସ୍ତାରେ ଯିଏ ଦେଖା ହେଇଥିଲେ ସେ ବାପାଙ୍କର ଆତ୍ମା ଥିଲା। ସେ ମୋତେ ଶେଷ ସମୟ ପାଇଁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୋ ନାଁ ସାଗର। ଏହି ଘଟଣାଟି ଆଜିଠୁ 20 ବର୍ଷ ପୂର୍ବର କଥା। ଏହା ଏକ ସତ ଘଟଣା ଅଟେ ଯାହା ମୋ ସହ ଘଟିଥିଲା। ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ମାନ୍ୟତା ଥିଲା ରାତି ସମୟରେ ମାଛ ମାଂସ ଧରି ଏକା କୁଆଡ଼େ ଯିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, କାରଣ ରାତିରେ ଆମିଷ ଗନ୍ଧ ଶୁଙ୍ଘି ଭୂତପ୍ରେତ ଓ ଆତ୍ମା ଭଳି ଜିନିଷ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଏହିଭଳି କଥା ବହୁତ ଥର ଶୁଣିଛି, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେନି କେବେ। ଆଉ ଭୂତପ୍ରେତ ଭଳି ଜିନିଷକୁ ମୁଁ ମାନେନି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେଉଁଠି ଜାଣିଥିଲି ଏହା ସବୁ ନ ମାନିବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଏକ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଘଟଣାଟି ହେଉଛି ଆଜିଠୁ 20 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ କରେଣ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ୍ ସେ ନଥିଲା। ଆଉ ଆଜିର ଗାଁ ପରି ଆଗେ ଗାଁ ଏପରି ନଥିଲା। ନା ଭଲ ରାସ୍ତା ଥିଲା, ନା ରାସ୍ତାରେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଥିଲା। ଆମ ଗାଁ ବହୁତ ଛୋଟ ଆଉ ଘନ ଜଙ୍ଗଲିଆ ପରି ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ରାସ୍ତାରେ ଚଳପ୍ରଚଳ କମିଯାଏ। ରାତି ସମୟରେ ଲୋକେ ଘରେ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଦିନର କଥା, ସେଦିନ ମୋ ପିଇସି ଘରେ ଭୋଜି ଥିଲା। ମୋ ଘରଠାରୁ ମୋ ପିଇସି ଘର ପ୍ରାୟ ଅଧଘଣ୍ଟା ଭଳି ରାସ୍ତା ଥିଲା। ମୁଁ ସାଇକେଲ ଧରି ଦିନ 11ଟା ସମୟରେ ବାହାରିଗଲି। ପ୍ରାୟ ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ମୁଁ ମୋ ପିଇସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ସେଠାରେ ଆମର ଆଉ ଅନ୍ୟ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ମିଶି କଥା ହେଉ ହେଉ କେବେ 3 ଘଣ୍ଟା ବିତିଗଲା ମୋତେ ଜଣା ହିଁ ପଡ଼ିଲାନି। ତାପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକା ସାଥିରେ ଖାଇ ବସିଲୁ। ମୋର ଦ୍ୱିପହର ଖାଇବା ପରେ ଟିକେ ଶୋଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲା, ତେଣୁ ଖାଇବା ପରେ ମୁଁ ବିଛଣାରେ ଟିକେ ଗଡ଼ିଗଲି। ଆଉ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଗଭୀର ନିଦରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ଯେବେ ମୋ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ବହୁତ ସମୟ ବିତି ଯାଇଥିଲା। ଆକାଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟର କିରଣ ଜାଗାରେ ଜହ୍ନର ମଧ୍ୟମ ଆଲୁଅ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ମୋର ସମସ୍ତ ସମ୍ପର୍କୀୟ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରି ଯାଇଥିଲେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ହଡ଼ବଡ଼ ହୋଇ ବିଛଣାରୁ ଉଠିଲି ଆଉ ପିଇସିକୁ କହିଲି, ମୁଁ ଆସୁଛି ପିଉସୀ। ପିଇସି କହିଲା, ରାତି ହେଇଗଲାଣି ପା, ରହିଯା, କାଲି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପଳେଇବୁ। ମୁଁ କହିଲି, ନା ପିଇସି, ମୋର କାଲି ସକାଳେ କିଛି ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କାମ ଅଛି, ମୋତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାପରେ ପିଇସି କହିଲେ, ଟିକେ ରହ, ମୁଁ ଆସୁଛି। ଟିକେ ପରେ ପିଇସି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଗ୍ ମୋ ହାତକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇ କହିଲେ, ଚିକେନ୍ ଆଉ କିଛି ମାଛ ଅଛି, ଘର ପାଇଁ ଦେଇଛି, ରାତିରେ ଖାଇଦେବ। ତାପରେ ମୁଁ ମୋ ଘର ପାଇଁ ବାହାରି ଆସିଲି। ସେତେବେଳକୁ ବହୁତ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମୋତେ ଦୂର ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ବି ଦେଖାଯାଉନଥିଲେ। ମୁଁ ମୋ ଟର୍ଚ୍ଚ ଜଳେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲି। କିଛି ବାଟ ଆଗକୁ ସାଇକେଲ ଚଲେଇ ଯିବା ପରେ ମୁଁ ଏବେ ସେହି ଗାଁର ଦୂରରେ ଏକ ନିଛାଟିଆ କଞ୍ଚା ରାସ୍ତାରେ ଥିଲି। ସେହି ରାସ୍ତାଟି ପ୍ରଥମ ରାସ୍ତା ଅପେକ୍ଷା ସୁନସାନ୍ ଆଉ ଜଙ୍ଗଲିଆ ଥିଲା। ଲାଇଟ୍ର ଏକମାତ୍ର ଜରିଆ ମୋ ଟର୍ଚ୍ଚ ଥିଲା। ଏପରି ଅନ୍ଧାର ଆଗରେ ମୋ ଟର୍ଚ୍ଚ ବି ମଧ୍ୟ ଫିକା ପଡ଼ିଯାଉଥିଲା। ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଥାଏ। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ମୋତେ ଏକ ବିକଟଳ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। ମୋତେ ଖାଇବା ଦେ ମୋତେ। ଏହି ଆବାଜ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ବୁଝିଗଲି ଏହା ତ କୌଣସି ମଣିଷର ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ। ମୁଁ ବହୁତ ଡରିଯାଇ ମୋ ସାଇକେଲକୁ ଜୋର ଜୋର ସେ ଚଲେଇଲି। ମୁଁ ଯେତେ ସ୍ପିଡରେ ସେହି ଶବ୍ଦରୁ ଦୂରେଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, ମୋତେ ସେହି ଆବାଜ ସେତେ ଜୋର ସେ ଶୁଭୁଥିଲା। ଯେବେ ମୁଁ ମୋ ନଜର ପଛକୁ ବୁଲେଇଲି, ମୋ ହୋସ୍ ଉଡ଼ିଗଲା ଆଉ ମୋ ଦେହ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। କାରଣ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏକ ରାକ୍ଷସ ପରି ଜଣେ କେହି ମୋ ପଛରେ ଦୌଡ଼ୁଛି। ଘନ ଅନ୍ଧାର ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ତାକୁ ଠିକ୍ ସେ ଦେଖିପାରୁନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ବାରମ୍ବାର ମୋତେ ଖାଇବା ମାଗୁଥାଏ। ଏହାପରେ ମୁଁ ମୋ ସାଇକେଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରୁ ଆମିଷ ବ୍ୟାଗ୍ଟିକୁ କାଢ଼ି ସେହି ରାକ୍ଷସ ଆଡ଼କୁ ପକାଇଦେଲି ଆଉ ପଛକୁ ନ ଚାହିଁ ସିଧା ଘର ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଲି। ତାପରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି କଥା କହିବା ପରେ ଘର ଲୋକେ ମୋ ଉପରେ ରାଗିଲେ ଆଉ ପାଟି କଲେ। କହିଲେ, କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା ଏତେ ରାତିରେ ଆମିଷ ଧରି ଆସିବା? ଯଦି ତୁ ତାକୁ ଆମିଷ ଦେଇନଥାନ୍ତୁ ତାହେଲେ ସେ ରାକ୍ଷସ ତୋତେ ତୋ ଜୀବନରୁ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତା। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ମୁଁ ରାତିରେ ଆମିଷ ଧରି କେବେ କୁଆଡ଼େ ଯାଏ ନାହିଁ। ଯାହା ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କଲି। ଏବେ ମାନିବା ନ ମାନିବା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୋ ନାଁ ଅଜୟ। ଏହି ଘଟଣାଟି ଏକ ସତ ଘଟଣା, କିନ୍ତୁ ଏ ଘଟଣା ମୋ ସହ ନୁହେଁ, ମୋ ଭଉଣୀ ସହ ଘଟିଥିଲା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ବିସ୍ତାରିତ ଭାବେ ଘଟଣାଟିକୁ ଜାଣିବା। 2017 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସର କଥା। ସେବେ ମୋ ଭଉଣୀ ଘରଠୁ ବାହାରେ ରହି ପିଜି କରୁଥାଏ। ଏତେ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ବେଶ୍ ଖୁସି ଥାଏ। ହେଲେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ତାକୁ କୌଣସି ଅଲଗା ରୁମ୍ ମିଳିନଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଡର୍ମିରେ ରହୁଥିଲା, ମାନେ ଅନେକ ପିଲା ମିଶି ଗୋଟିଏ ହଲରେ ରୁହନ୍ତି। ତାକୁ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ, ତେଣୁ ସେ ଅଲଗା ରୁମ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଇ କରିଥିଲା। ହେଲେ ରୁମ୍ ମିଳିବାରେ ଡେରି ହେଲା। ତଥାପି ଯାହା ହେଉ ଅଲଗା ଏକ ରୁମ୍ ମିଳିଗଲା ତାକୁ। ରୁମ୍କୁ ସିଫ୍ଟ କରିଗଲା। ଘରେ ବି ଖୁସି ହେଲେ ଅଲଗା ରୁମ୍ ମିଳିବାରୁ। ପ୍ରଥମେ ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ନଥିଲା, ହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ରୁମ୍ରୁ ଜିନିଷ ସବୁ ଆପେ ଆପେ ହଜିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଘରେ ବି ଜଣାଏ, ହେଲେ ଘରେ କୁହନ୍ତି କେହି ସାଙ୍ଗ ପିଲା ନେଇଯାଉଥିବେ। କିନ୍ତୁ ସେ କହେ ଯେ ମୁଁ ତ ଏକା ରହୁଛି, ମୋ ରୁମ୍ମେଟ୍ ତ କେହି ନାହିଁ, ନଉଛି କିଏ? ବିଶେଷ କରି ଚୁଡ଼ି ଆଉ ଟିକିଲି। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିତିଯାଏ। ତାପରେ ଆସେ ୱେଲକମ୍ ବେଳ। ସିନିୟର ମାନେ ଜୁନିୟର ମାନଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରିବେ। ନାଚ ଗୀତ ହବ, ଆହୁରି କେତେ କ'ଣ ହବ। ତା ସହ ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ୍ ବି ସ୍ଥିର ହୋଇଥାଏ। ନାଲି ରଙ୍ଗର ଚୁଡ଼ିଦାର ଆଉ ପୁରା ଓଡ଼ିଆଣୀ ବେଶ ହେବାକୁ। ତେଣୁ ମୋ ଭଉଣୀ ବି ସେହି ଅନୁସାରେ ରେଡ଼ି ହେଉଥାଏ। ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ କରେଣ୍ଟ ପଳାଇଲା। ଓହୋ, ଏହି କରେଣ୍ଟକୁ ଏବେ ଯିବାର ଥିଲା। ଧେତ୍, ମୋ ମେକଅପ୍ ସବୁ ଖରାପ ହେଇଯିବ ଗରମରେ। ହଉ, ଯାଏ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ରୁମ୍କୁ। ଏହା କହି ସେ ନିଜ କବାଟ ଖୋଲିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ତାକୁ ଲାଗିଲା ଯେମିତି କେହି ଜଣେ ତା ଓଢ଼ଣୀକୁ ଭିଡ଼ି ତାକୁ ଅଟକାଉଛି। ସେ ଟିକେ ଡରିଗଲା। ଆଉ ଏତିକି ବେଳେ କରେଣ୍ଟ ବି ଆସିଗଲା। ଆରେ ଇଏ କ'ଣ? ମୋର ଚୁଡ଼ି ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଓହୋ, କ'ଣ ଯେ ମୋ ଟିକିଲି ବି ନାହିଁ। ଆଜି ପୁଣି ୱେଲକମ୍ରେ ସିନିୟର ମାନେ ଯଦି ତାକୁ ଗାଳି କରନ୍ତି। ହଉ ଛାଡ଼, ଯାହା ହବ ହଉ। ଏହା କହି ରୁମ୍ରୁ ବାହାରିଗଲା। ଆଉ ରୁମ୍କୁ ତାଲା ପକାଇବା ବେଳେ ତାକୁ ଲାଗିଲା କେହି ଯେମିତି କାନ୍ଦୁଛି। ପାଟିକୁ ଯିବାର ଡେରି ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ତରତର ହୋଇ ପଳାଇଲା। ହଷ୍ଟେଲର ୱେଲକମ୍ ପାର୍ଟି ସରିଲା ବେଳକୁ ରାତି ପ୍ରାୟ 2ଟା। ତାକୁ ପ୍ରବଳ ହାଲିଆ ଲାଗିଲାଣି। ଆଉ ଡ୍ରେସ୍ ନ ବଦଳେଇ ସେମିତି ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ହଠାତ୍ କାହା କାନ୍ଦରେ ତା ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆଉ ଆଖି ଖୋଲି ଯାହା ଦେଖିଲା, ସେ କଥା ସେ ମୋତେ ଯେବେ କହୁଥିଲା ତେବେ ବି ସିହିରି ଉଠୁଥିଲା। ସେ ଦେଖିଲା କେହି ଜଣେ ନାଲି ଚୁଡ଼ିଦାର ପିନ୍ଧି ଚୁଡ଼ି ଆଉ ବିନ୍ଦି ଲଗାଇ ତା ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ତାକୁ ଅନେଇଛି। କ'ଣ କରିବ କିଛି ବି ଭାବି ପାରୁନଥାଏ। ପାଖରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଛଡ଼ା ଫୁଲ ଥିଲା। ତାକୁ ଧରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲା। କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଭୟରେ ବେହୋସ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ହୋସ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଥିଲା। ସେ କେମିତି ଏଠିକି ଆସିଲା ପଚାରିଲାରୁ ତା ସାଙ୍ଗ କହିଲା, ସକାଳୁ ଦେଖିଲି ତୋ ରୁମ୍ ଖୋଲା ଅଛି। ଭିତରେ ଯାଇ ଦେଖେ ତୁ ତ ଖଟ ତଳେ ପଡ଼ିଛୁ। ତେଣୁ ଆମେ ତତେ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ନେଇ ଆସିଲୁ। ଆଉ ତତେ ଏବେ ଜ୍ୱର ବି। ତୁ ଏଇଠି କିଛି ଦିନ ରହିବୁ ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ରାତି ପରଠୁ ଜ୍ୱର, ଝାଡ଼ା, ବାନ୍ତି ପ୍ରାୟ ଲାଗି ରହିଲା। 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ପୁରା ଝଡ଼ିଗଲା। ଘର ଲୋକେ ଯାଇ ତାକୁ ଘରକୁ ବି ନେଇ ଆସିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ମାସେ ଲାଗିଲା ତାକୁ
ପୂରାପୂରି ଠିକ୍ ହେବାକୁ। ଆଉ ଏବେ ସେ ରୁମ୍ ବଦଳେଇ ଆଉ 2 ଜଣଙ୍କ ଝିଅଙ୍କ ସହ ରହିଲା। ଭୂତ ପ୍ରେତରେ ଭରସା କରୁନଥିବା ଝିଅର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହବାଟା ଆମକୁ ବ୍ୟଥିତ କରିଦେଲା। ତେବେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ହବ କି ନା ତାହା ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଭଉଣୀର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ମୁଁ ପୁରା କାବା ହୋଇଯାଇଥିଲି। ଆଉ ଯାହା ଶୁଣା କଥାରୁ ଜାଣିଲୁ କି ସେ ଘରେ ଗୋଟିଏ ଝିଅ କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲା। ଆଉ ତାକୁ ସଜବଜା ହେବାକୁ ଭାରି ପସନ୍ଦ ଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ନାଲି ରଙ୍ଗ ତାର ଫେଭରେଟ୍ ଥିଲା। ଆଉ ସେଦିନ ମୋ ଭଉଣୀ ସେହି ସବୁ ପିନ୍ଧିଥିଲା। ତେଣୁ ବୋଧେ ହୁଏ ସେ ଆସିଥିଲା ତା ମନର କଥା କହିବାକୁ। ହ୍ୟାଲୋ, ମୋ ନାଁ ଅଭିଜିତ। ମୋ ସାଥିରେ ଘଟିଥିବା ଏହି ଘଟଣାଟି 2020 ମସିହାର, ଯେବେ ପୁରା ଦେଶରେ ଲକଡାଉନ୍ ଲାଗିଥିଲା। ଏହା ଆଗରୁ ମୁଁ ଭୂତପ୍ରେତ ବିଷୟରେ କେବଳ ଶୁଣିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଥର ମୁଁ ଏଭଳି ଭୟଙ୍କର ଜିନିଷକୁ ଦେଖିଲି ଆଉ ଏହାର ଅନୁଭବ କଲି। ଏହି ସମୟଟି ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଲକଡାଉନ୍ ଲାଗିକି ଗୋଟିଏ ମାସ ବିତି ଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ମୁଁ କୋଲକାତା ସିଟିରେ ରହୁଥିଲି। କୋରୋନା ପାଇଁ ମୁଁ ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ ଥିଲା। ଗାଁକୁ ଯିବା ଆଗରୁ ଲକଡାଉନ୍ ଲାଗିଗଲା। ଏଠାରେ ମୁଁ ଏକା ଫସି ଯାଇଥିଲି। ଗୋଟିଏ ମାସ ମୁଁ ଯେମିତି ସେମିତି କାଟିଦେଲି, କିନ୍ତୁ ଏହା ପରେ ମୁଁ ଆଉ ଏକା ରହିପାରିଲି ନାହିଁ। ଆଉ କିଛି ଦିନ ଯଦି ମୁଁ ଏକା ରହିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ସେମିତି କିଛି କାରଣ ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ପାସ୍ ମିଳୁନଥିଲା। ଲାଷ୍ଟକୁ ମୁଁ ମୋ ନିଜ ରିକ୍ସରେ ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲି। ଭାବିଲି ପୋଲିସଠୁ ଲୁଚି ଛପି ଯେମିତି ବି ହେଉ ଗାଁକୁ ଯିବି। ମୁଁ ଯେଉଁ ଭଡ଼ା ଘରେ ରହୁଥିଲି ସେହି ଘର ମାଲିକଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟରେ ବାଇକ୍ର ଟାଙ୍କି ଫୁଲ୍ କରି ଆଉ ସାଥିରେ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ପେଟ୍ରୋଲ ବୋତଲରେ ଭରି ବ୍ୟାଗ୍ରେ ରଖିଦେଲି। ସେଦିନ ରାତିରେ ମୁଁ କିଛି ଦରକାର ଜିନିଷ ଆଉ କିଛି ଖାଇବା ଜିନିଷ ଧରି ରାତି ପ୍ରାୟ 10ଟାରେ ବାହାରିଗଲି। ପୁରା ସହର ଶୂନ ଶାନ୍ ଥିଲା। ଏକ ଅଜବ ପ୍ରକାରର ନୀରବତା ଥିଲା, ଯାହା ପୁରା ଦୁନିଆ ଦେଖିଥିଲା। ମୁଁ ଯେମିତି ସେମିତି କରି ଖଡ଼ଗପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଲିସଠୁ ଲୁଚି ଛପି ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଯେଉଁଠି ବି ମୋତେ ପୋଲିସ ଦେଖାଗଲା, ମୁଁ ବାଇକ୍କୁ ଏମିତି ସର୍ଟକଟ୍ ଜାଗାରୁ ବାହାର କଲି, ଯାହା ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିନଥିଲି। ମୁଁ ମ୍ୟାପ୍ ଭରସାରେ ଗାଡ଼ି ଦୌଡ଼ାଉଥିଲି। ଖଡ଼ଗପୁର କ୍ରସ୍ କରି କିଛି ବାଟ ଆଗକୁ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ରାସ୍ତାରେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଗାଡ଼ିର ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି। ମୁଁ ବୁଝିଗଲି ଗାଡ଼ିର ଚେକିଂ ଚାଲିଛି। ଏହାପରେ ମୁଁ ବାଇକ୍କୁ ମୋଡ଼ି ମ୍ୟାପ୍ରେ ଅଲଗା ରାସ୍ତା ଦେଖିଲି ଆଉ ସେହି ରାସ୍ତାରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲି। ପ୍ରାୟ ଅଧଘଣ୍ଟା ଭଳି ଯିବା ପରେ କଞ୍ଚା ରାସ୍ତା ପଡ଼ିଲା। ସେହି ରାସ୍ତାଟି ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା। ଆଖପାଖରେ କୌଣସି ଗାଁ ଥିଲା ନା କୌଣସି ଘର। ମୁଁ 20-30 ସ୍ପିଡରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଥାଏ। କିଛି ବାଟ ଆଗକୁ ଯିବା ପରେ ମୋ ବାଇକ୍ ହଠାତ୍ ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଗଲା। ମିଟରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦେଖାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବାଇକ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲି। ଜହ୍ନରାତି ହୋଇଥିବାରୁ ଆଖପାଖର ଜାଗା କିଛି କିଛି ଦେଖାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି ରାସ୍ତାଟି ପୁରା ଶୂନଶାନ୍ ଆଉ ନୀରବ ଥିଲା। ଏମିତିକା ନୀରବ ଯାହା ତମ ମନରେ ଡର ନେଇ ଆସିବ। ମୁଁ ମ୍ୟାପ୍ ଚେକ୍ କଲି। ମୋତେ ଆଗକୁ ଗୋଟିଏ ଗାଁ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଗାଁ ଦୂରରେ ଥିଲା। ମୁଁ ବାଇକ୍ରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଚେକ୍ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ମୋତେ ମୋ ଆଗରୁ ପତ୍ରର ଖସ୍ଖସ୍ ଶବ୍ଦ ସହ ବୁଦା ଭିତରୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଦେଖାଗଲା।
ସେହି ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ମୁଁ ପୁରା ଶାନ୍ତ ହୋଇଗଲି ଆଉ ସେଠାରେ ବସି ପଡ଼ି ବାଇକ୍ ସାଇଡ଼ରେ ଲୁଚିଗଲି। ମୁଁ ମୋବାଇଲ ଟର୍ଚ୍ଚକୁ ବନ୍ଦ କରି ଜହ୍ନ ଆଲୁଅରେ ସାମ୍ନାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ରାସ୍ତା ସାଇଡ଼ରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଗଛ ଥିଲା। ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ମୋତେ କେହି ସେଠୁ ଲୁଚିକି ଦେଖୁଛି। ସେହି ଆକାରକୁ ଦେଖି ଲାଗୁଥିଲା ତାହା କୌଣସି ଜନ୍ତୁ ତ ନଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ସାହସ କରି ତାକୁ ଡାକିଲି, କିଏ ସେ? କିଏ ସେଠି? ମୋ ଆବାଜ ଦେବା ପରେ ସେହି ଆକାରଟି ପଛକୁ ହଟିଗଲା ଆଉ ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ଗଛ ପଛରେ ଲୁଚାଇ ଦେଲା। ମୁଁ ମୋବାଇଲ ଟର୍ଚ୍ଚକୁ ଅନ୍ କଲି ଆଉ ବାଇକ୍କୁ ଚେକ୍ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ବାଇକ୍ର ଇଞ୍ଜିନ୍ ଚାଲୁ ତ ହେଉଥାଏ କିନ୍ତୁ ରେସ୍ ଦେବା ପରେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଥିଲା। ମୋତେ ବହୁତ ରାଗ ଆସୁଥିଲା। ମୁଁ ବାଇକ୍କୁ ଚେକ୍ କରିବା ସମୟରେ ବାରମ୍ବାର ସେହି ଗଛକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ତାର ଗୋଟିଏ ହାତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଛ ସାମ୍ନାରୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ମୁଁ ଡରି ଡରି ତା ହରକତ ଉପରେ ନଜର ରଖୁଥିଲି ଏବଂ ନଜରକୁ ହଟଉ ବି ଥିଲି। ତା ହାତ ଗଛର ଛାଲ ଉପରେ ଥିଲା। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ବଡ଼ ବଡ଼ ନଖରେ ଗଛର ଛାଲକୁ ରାମ୍ପିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାହା ଦେଖି ମୁଁ ମୋ ନଜର ସେଠାରୁ ହଟାଇ ଦେଲି। ବାସ୍ କିଛି ସମୟ ମୋ ନଜର ତାଠୁ ହଟି ହିଁ ଥିଲା। ସେ ଆକାର, ସେ ଛାଇ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଆସି ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲା। ତାକୁ ହଠାତ୍ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖି ମୋତେ ଛଟକା ଲାଗିଲା। ମୋ ଗୋଡ଼ରୁ ମୁଣ୍ଡ ଯାଏଁ ସିରସିର ହୋଇ କରେଣ୍ଟ ଦୌଡ଼ିଗଲା ଭଳି ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଡରି ଡରି ତାକୁ ପଚାରିଲି, କିଏ ତମେ? ତା ଆକାରରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା ସେ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଥିଲା ଆଉ ସେ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ଲୟରେ ଚାହିଁ ରହିଥିଲା। ଜହ୍ନ ଆଲୁଅରେ ମୁଁ ତାକୁ ଠିକ୍ସେ ଦେଖିପାରୁନଥିଲି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବହୁତ ଡରି ଯାଇଥିଲି। ବାଇକ୍ ଛାଡ଼ି ସେଠାରୁ ପଳେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଭାବି ପାରୁନଥିଲି କାରଣ ବାଇକ୍ ମୋ ନିଜର ନଥିଲା। ଆଉ ଯାଇଥାନ୍ତି ତ କେଉଁଠି? ଆଖପାଖରେ କୌଣସି ଘର ଥିଲା ନା କୌଣସି ଗାଁ? ମୁଁ ସାହସ କରି ତାକୁ ପଚାରିଲି, କ'ଣ ଚାହୁଁଛ ତମେ ମୋଠୁ? ସେ ତାର ଗୋଟିଏ ହାତ ଉପରକୁ ଉଠେଇ ସାମ୍ନାକୁ ରାସ୍ତା ଆଡ଼କୁ ଦେଖାଇଲା। ମୋତେ ତାର ସେହି ଅଜବ ବ୍ୟବହାର ଦେଖି ନିଜ ଉପରେ ସଙ୍କଟ ଅନୁଭବ ହେଉଥାଏ। ମୁଁ ଧୀରେ ବାଇକ୍ର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହଟେଇ ଟିକେ ବାଟ ଆଗକୁ ଯାଇ ଜୋର ଜୋର ସେ କିକ୍ ମାରିଲି ଆଉ ବାଇକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ବାଇକ୍ରେ ବସି ଫୁଲ୍ ସ୍ପିଡ୍ରେ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଆଗକୁ ଗଲାବେଳେ ମୁଁ ଯେବେ ମିରରକୁ ଚାହିଁଲି ଦେଖିଲି ସେ ସେଇଠି ଛିଡ଼ା ହୋଇ ମୋତେ ଚାହିଁଛି। କଞ୍ଚା ରାସ୍ତା ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ମୁଁ ବାଇକ୍କୁ ଫୁଲ୍ ସ୍ପିଡ୍ରେ ଦୌଡ଼ଉଥାଏ। 2-3 କିଲୋମିଟର ଆଗକୁ ଯିବା ପରେ ମୁଁ ବାଇକ୍କୁ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ନେଇଗଲି। ଏବେ କୌଣସି ଗାଁ ପାଖେଇ ଆସିଥିଲା କାରଣ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଏବେ ଯାଇ ମୋତେ ଟିକେ ଠିକ୍ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଲାଇଟ୍ ତଳେ ଯାଇ ବାଇକ୍କୁ ଛିଡ଼ା କଲି କିନ୍ତୁ ବାଇକ୍ରୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ମୋର ସାହସ ପାଉନଥାଏ। ମୁଁ ବାଇକ୍ରେ ବସି ବସି ପଛରେ ଥିବା ବ୍ୟାଗ୍କୁ ଆଗକୁ ଆଣି ବ୍ୟାଗ୍ରୁ ପାଣି ବୋଟଲ କାଢ଼ି ମୁହଁରେ ପାଣି ଛାଟିଲି ଆଉ 2-4 ଢୋକ ପାଣି ପିଇଲି। ଯେବେ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ବୋଟଲ ରଖୁଥିଲି ମୋ ନଜର ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଆଡ଼କୁ ଗଲା। ସେହି ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ଟି ବନ୍ଦ ଆଉ ଚାଲୁ ହେଉଥିଲା ଆଉ ସେହି ଲାଇଟ୍ ତଳେ ଗୋଟିଏ ଛାଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ସେହିପରି ଛାଇ ଯାହା ମୁଁ ଟିକେ ଆଗରୁ ଦେଖିଥିଲି। ତାକୁ ଦେଖି ମୋ ହାତ ଗୋଡ଼ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଶୂନ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ପୁରା ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ସେ ମୋତେ କୌଣସି ରାସ୍ତା ଆଡ଼କୁ ଇସାରା କରୁଥିଲା। ମୋ ହାଲତ ଏବେ ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ମୁଁ ବାଇକ୍କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ସ୍ପିଡ୍ରେ ତାକୁ କାଟି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଗଲି ସେହି ଛାଇଟିକୁ ପଛରେ ଛାଡ଼ି। ମୋ ନିଶ୍ୱାସ ଜୋର ଜୋର ସେ ଚାଲୁଥାଏ ଯେମିତି ମୁଁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ସେହି ରାସ୍ତା ପାର କରିଛି। କିଛି ବାଟ ଆଗକୁ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ବାଇକ୍ର ମିରରକୁ ଚାହିଁଲି ଆଉ ଯାହା ଦେଖିଲି ମୋ ଦେହରୁ ଯେମିତି ଜୀବନ ବାହାରିଗଲା। ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ମୋ ବାଇକ୍ ପଛରେ ବସିଥିଲା। ତାର ଛିଡ଼ା କଟା ଧଳା ଚେହେରା ମୋ ମୁହଁ ପାଖରେ ଥିଲା। ତାର ଆଖି ନଥିଲା। ଆଖି ଜାଗାରେ 2ଟି କଳା କଳା ଗାତ ଥିଲା ଆଉ ତା ଚେହେରାରେ ଗୋଟିଏ ଶୈତାନିଆ ହସ ଥିଲା। ଜଣା ନାହିଁ କେମିତି
ମୁଁ ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଜିଅନ୍ତା ଶବ ପରି ଗାଡ଼ିକୁ ଚଲାଉଥିଲି। ହଠାତ୍ ମୋତେ ବହୁତ ଜୋରସେ ଶୀତ ହେଲା। ମୋର ଖାଲି ଏତିକି ମନେ ଅଛି, ମୁଁ ଆଗକୁ ଯାଇ କୌଣସି ଜିନିଷରେ ପିଟି ହୋଇ ପଡ଼ିଗଲି। ଯେବେ ମୋତେ ହୋସ୍ ଆସିଲା, ମୁଁ କୌଣସି ଗାଁର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଥିଲି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ମୋ ପାଖରେ ବସିଥିଲା। କୋରୋନା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ନଥିଲା। ମୁଁ ଖାଲି ଆଖପାଖକୁ ଚାହିଁ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି ଯେ କ'ଣ ସବୁ ଚାଲିଛି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଜଣ ଜଣ କରି ଆସି ମୋତେ ଦେଖି ଚାଲିଗଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଲୋକ ମୋତେ ଆସି କହିଲା, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଗଛରେ ପିଟି ହୋଇ ବେହୋସ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲି। ଯେଉଁଠି ମୁଁ ବେହୋସ୍ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲି ସେହି ଜାଗାଟି 2 ଗାଁର ଗୋଟିଏ ମଶାଣିକୁ ଯିବାର ରାସ୍ତା ଥିଲା। ସକାଳେ ଯେବେ ଗାଁ ଲୋକେ ମୋତେ ଦେଖିଲେ, ମୋତେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଣି ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲେ। ମୋ ହାତ ଆଉ ଗୋଡ଼ରେ ଚୋଟ୍ ଲାଗିଥିଲା। ଚୋଟ୍ ନଥିଲେ ବି ମୁଁ ସେଠାରୁ ଯାଇପାରିନଥାନ୍ତି, କାରଣ ଡକ୍ଟର ମୋତେ 14 ଦିନ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରହିବାକୁ କହିଥିଲେ। ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି କିଏ ଆଉ କ'ଣ ଥିଲା ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ। ଗାଁ ଲୋକେ ବି ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବିଷୟରେ କିଛି କହିପାରିଲେନି। କିନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ ସେହି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ମୋର 14 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ପାଇଁ।